दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज दी इस रिपोर्ट दे विच मैं गल करांगा भ्रष्टाचार के एक मुकदमे बारे। एक अजिहा केस जो कि पंजाब दे विच साल 2017 दे विच चर्चा दे विच आया सी ते एक बहुत ही वड्डे अफसर नूं इस रिश्वतखोरी, आमदन तो वध जायदाद इकट्ठा करन, मनी लॉन्डरिंग ते जिहड़े ठेके हुंदे ने सरकारी कंस्ट्रक्शन दे ठेके, सड़कां या हाईवेज दी उसारी दे ठेके उन्हां दी वंड दे विच बड़े वड्डे पद्धर दी धांधली करन दे इल्जामां दे तहत इस अफसर नूं गिरफ्तार किया गया सी। लेकिन इस तो पहला कि आपां इस केस ते आईए, मैं दसदा भी पंजाब दे विच जदों अकाली दल दी सरकार रही है, प्रकाश सिंह बादल मुख मंत्री रहे ने, उन्हां टेन्योर्स दे दौरान असीं कई बहुत ही वड्डे घोटाले वेखे ने। कई अजिहे घोटाले जिन्हां दा जिहड़ा अनुपात है, जिन्हां दा जिहड़ा स्केल है, उस वक्त ही सामने आंदा जदों कि विरोधी सरकारां बाद विच आके पूरे दे पूरे पोतड़े फरोलदियां ने। जिवें कि 1997 तो 2002 की बादल सरकार दे विच रविंदर सिंह सिद्धू, जो कि बेसिकली रविंदरपाल सिंह सिद्धू नूं अपॉइंट चरण बराड़ करके जाता है बतौर मुख्य मंत्री, लेकिन प्रकाश सिंह बादल के 5 साल के कार्यकाल दौरान जिहड़ी नेरी ते जिहड़ी लुट रविंदरपाल सिंह सिद्धू ने मचाई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं सी। आपां रिपोर्ट दे विच चर्चा कर चुके हैं। सो जो काम 1997 तो 2002 की बादल सरकार के नक हेठ या फिर उन्होंने छत्र छाया हेठ रविंदरपाल सिंह सिद्धू ने किया, तकरीबन उही काम साल 2007 तो लैके 2017 तक रही प्रकाश सिंह बादल की लगातार 2 टर्म्स यानी कि बैक टू बैक उन्होंने बनी सरकार दे विच एक अफसर ने किया, जो कि चीफ इंजीनियर के अहुदे ते तैनात रहा। तो यह प्रकाश सिंह बादल ते बादल परिवार का एक ब्लू आइड बॉय सी। रविंदरपाल सिंह सिद्धू की ही तर्ज उत्ते ना भी थोड़ा जिहा रलदा ही सी, सुरिंदरपाल सिंह एलियास पहलवान, यानी कि सुरिंदरपाल सिंह पहलवान, जो कि प्रकाश सिंह बादल की दूर की रिश्तेदारी दे विचों उन्हां दा जमाई लगदा सी। लेकिन समझाया जाता भी साल 2007 तो लैके 2017 ते उस तो पहलां दे भी कई सालों के विच 1.5 दहाके का वक्फा इस अफसर नूं मिलिया, जो कि चीफ इंजीनियर रहा गमाडा का। बादल सरकार के कार्यकाल दौरान साल 2015 के एक अजिहा समा आया सी जदों कि इस शख्स को 22 महकमिਆਂ का एडिशनल चार्ज सी। गमाडा का चीफ इंजीनियर ये शख्स सी। इस तो इलावा गलाडा जिहड़ी कि ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उहदा ये चीफ इंजीनियर ये सी। इस तो इलावा पंजाब मंडी बोर्ड का जिहड़ा मेन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सी, उसका चार्ज भी इहदे कोल सी। ते इस दे समेत ये 3 महकमिਆਂ के समेत तकरीबन 22 एडिशनल चार्ज इस कोल सी। ते जिस वड्डे पद्धर ते लुट ते धांधली इस बंदे ने मचाई, इस अफसर ने मचाई, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। साल 2017 में जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आती है, विजिलेंस ब्यूरो वालों इसका केस चुक्या जाता है, क्योंकि बादलों का नेड़ला तो अफसर सी ही, लेकिन इस दे नाल ही इसकी जिहड़ी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब सी वो भी बहुत फैलिया होया सी। सो समझ विच पैंदे सट्टे विजिलेंस ब्यूरो नूं जून 2017 दे विच जदों 8 जून 2017 नूं गिरफ्तार सुरिंदरपाल सिंह पहलवान नूं किया जाता है, उस उत्ते मुकदमा जिहड़ा है दर्ज किया जाता है, FIR दर्ज की जाती है। आमदन तो वध संपत्ति, रिश्वतखोरी ते तमाम किस्म के इल्जाम, खास करके ठेकियां दी वंड, यानी कि किसी भी सड़क दे हाईवे की उसारी जो कि गमाडा के तहत हुई, या अलग अलग अथॉरिटीज़ जो ये हेठ सन। मंडी बोर्ड भी एक महकमा है जो कि उसारी करवाता है, उन्होंने हेठ जिहड़ियां गड़बड़ां हुंदियां ने, उस तहत इस सुरिंदरपाल सिंह पहलवान उत्ते 420, 467, 68, 465, 120B ते सैक्शन 13 1 ते 2 सब सैक्शन जिहड़े प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट दे, सो वक्-वक् धारावां तहत केस रजिस्टर कर लिया जाता है। उस तो बाद जो विजिलेंस ब्यूरो इस शख्स का पूरा रिकॉर्ड खंगालती है, उस वक्त विजिलेंस ब्यूरो नूं समझ भी आता है कि तकरीबन 1200 करोड़ के आस पास जिहड़े ठेकियां दी वंड, यानी कि इस कीमत के आस पास जिहड़े ठेकियां दी वंड इस बंदे के कार्यकाल दौरान वक्-वक् महकमिਆਂ विच होई हुंदी है, उस दे विचों तकरीबन 500 करोड़ के ठेके अजिहे हुंदे ने जो कि इस शख्स ने अपनी बोगस फर्मा, यानी कि अपनी ही बेनामी फर्मा खड़ियां करके, बोगस तो नहीं कहांगे लेकिन उन्होंने बेनामी फर्मा कहांगे, जो कि कंपनियां बनाई जांदियां ने ते उन्होंने ये ठेके अलॉट किए जाते हैं, जो कि अगे फर्दर सब कॉन्ट्रैक्ट है कुछ होर कंपनियां नूं दंदे ने। सो एक बहुत वड्डा गोरख धंधा प्रकाश सिंह बादल की सरकार के वक्त बादलों की नक दे हेठ यह सब कुछ होया। सो 2015 तो लैके 2017 तक इस को जिन्ने चार्ज सन उस तो अंदाज़ा लगाया जा सकता सी। ते कि अजिहा अफसर जो कि रिश्तेदारी दे विच भी दूर नेड़े की रिश्तेदारी तो भी किते ना किते मुख मंत्री दे नाल संबंध रखता होवे, कि ये संभव है भी वो सैकड़ा करोड़ों का घोटाला कर रहा होवे ते उस दे लीडरां नूं या वो लीडरां नूं जिन्हां ने कि इस ब्लू आइड अपने अफसर नूं तकरीबन 2-2 दर्जन महकमे दिते सन, उन्होंने पता ना होवे भी की कर रहा है। कि इस चीज़ की संभावना है, किसी की गारंटी है भी कोई किकबैक्स उतले पद्धर ते इस केस दे विच नहीं चल रही सन। खैर गल्लां बातां साइड ते रह जांदियां ने जदों पूरे के पूरे केस की पड़ताल विजिलेंस ब्यूरो वालों की जाती है।
ਅੱਜ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਡਿੰਗ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਦਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 17 ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। 12 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਯਾਨੀ 4-500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਬਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 57 ਕਰੋੜ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟਸ FDR ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜੋ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਨੇ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਚਾਤੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2019 ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋ-ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ 2019 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵਕਤ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ED ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ED ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ 2021 ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਟੂਡੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ED ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ED ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ, FIR, ਸਾਰੀਆਂ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈ
उसने जरूरी नहीं समझा भी एडे वड्डे घोटाले की या इस पद्धर ते हुई मनी लॉन्डरिंग की पड़ताल की जाए, क्योंकि गलबात जी विजिलेंस ब्यूरो को आ रही सी वो ये सी भी इन्ना पैसा जिहड़ा कमाया गया है इस तरीके के गलत कॉन्ट्रैक्ट जो कि बेसिकली कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट या सीधे सीधे एक तरीके की हेराफेरी का मामला है, उसका जिहड़ा कमाई है काली कमाई है उसकी रूटिंग किवें हुई होएगी, वो पैसा कित्थे कित्थे गया, इस चीज़ की जिहड़ी पड़ताल सी वो ईडी का अधिकार खेतर हो सकता सी। लेकिन 3-3.5 साल तक ईडी भी इस केस को लैके सुत्ती पई रही। बथेरे अजिहे मामले ने पंजाब दे विच जदों कि ईडी जदों चाहती है किसी केस को चक लैंदी है, हत्थ पा लैंदी है बिना स्टेट या सरकार वालों डिमांड किते, ते जे नहीं वो चाहती तो उस स्थिति दे विच उन्हां वालों जिवें कि इस केस दे विच होया तकरीबन 3.5-4 साल इस केस दे उत्ते हाथ ते हाथ धर के बैठे रहे। लेकिन इस साल अप्रैल दे विच गतिविधि तेज हो गई क्योंकि अकाली दल का जिहड़ा केंद्र सरकार दे नाल एक जिहड़ा गठजोड़ सी बीजेपी नाल वो तां टूट ही चुका सी। सो जिहड़ी भी थोड़ी बहुत एक गुडविल बचदी सी ये दोवें किसी समय साबका भाईवालां दे विच वो लगदा खत्म हो गई सी, जिस दे चलदे अप्रैल 2021 विच कुछ कारणा करके होर जिहड़ियां डॉक्यूमेंट सन वो ईडी वालों मंगाण तो बाद इस केस दे विच ईडी ने अपनी एक रिपोर्ट FIR जिसनूं ECIR कहंदे आपां उसनूं रजिस्टर किया। तो बीते हफ्ते तुसी कुछ तीन एक दिन पहला की गल है जदों आपां चर्चावां सुनियां कि ईडी वालों छापेमारी की गई। वो भी चर्चा गुरदीप सिंह जुझार कंस्ट्रक्शन ते ट्रांसपोर्ट अते फास्टवे का जिहड़ा मालक है उसके अलग अलग दफ्तरां दे उत्ते छापेमारी हुई। गुरदीप सिंह दे नाल जिहड़ा सुरिंदरपाल पहलवान का एक बहुत ही पुराना संपर्क दस्सिया गया है तो ईडी वालों इस पड़ताल का मुख्य आधार सी उस मनी लॉन्डरिंग के रूट नूं ट्रैक करना जिस जरिए करोड़ों रुपए की काली कमाई जो कि सुरिंदरपाल पहलवान ने अपने तकरीबन 10 साल तक उसने पूरे बुल्ले लुटे 7 तो लैके 17 तक उस तो पहला भी उसका सिस्टम चल रहा सी। सो 1 करोड़ रुपए की जी कमाई सी उन्हें किवें रूट की हो सकती है। सो इसलिए ईडी ने इस केस के दायरे दे विच गुरदीप सिंह नूं भी लिया यानी कि फास्टवे ते जुझार कंस्ट्रक्शन एंड ट्रैवल्स कंपनी के मालक नूं ते हुण इस केस दे विच दस्सिया जांदा भी कई लॉकर फ्रीज करते गए ने तकरीबन 6-7 करोड़ के आस-पास जिहड़ी नकदी उन्हां बैंक अकाउंटां दे विच पई सी उन्हां नूं सील या फ्रीज करता गया। सो कार्रवाई इस तरीके नाल जारी है तो जिहड़े तार हैगे ने किते ना किते सुरिंदरपाल पहलवान दे गुरदीप सिंह नाल जुड़दे हुए घट्टो घट्ट ईडी प्राइमा फेसाई देख रही है, ताही करके हुण उसने एक्टिविटी शुरू करती। लेकिन इस सवाल बड़ा वड्डा खड़ा ये हुंदा है भी 3.5-4 साल सुत्ते रहण तो बाद ही ईडी क्यों जागी है। इस दे पिछे भी कोई सियासत है या इस दे पिछे वो दबाव है जो कि केंद्र अपनी उन्हां एनफोर्समेंट एजेंसियां के जरिए अक्सर सियासी धिरां नूं दबाण या लीडरां नूं चुकाउण लई वरतदा है कि इस दे पिछे वो मनोरथ है क्योंकि पंजाब का इलैक्शन भी सामने है। लेकिन जिहड़ी चीज़ वड्डी उभर के सामने आती है इस घटना चक्कर तो या जो पूरा का पूरा केस पंजाब दे विच 2017 तो लैके अज तक तुरिया आ रहा है वो ये है कि अजिहे अफसर अजिहे ब्लू आइड बॉय इन्हों पूरे मौके मिलते हैं, इन्हों पूरे मौके प्रदान किए जाते हैं क्योंकि अफसर जे धड़ल्लेदार होवे यानी कि वो बेशर्मी दे नाल रिश्वतखोरी कर सकता होवे जिस बेशर्मी दे नाल रविंदरपाल सिंह सिद्धू करता सी या सुरिंदरपाल पहलवान ने जो लुट मचाई तो खुलेआम अपनी फर्जी कंपनियां शैल कंपनियां खड़ियां करके उन्होंने ही टेंडर अलॉट अपने अधिकार खेतर के जिहड़े टेंडर से अलॉट करते जिम्मेवारी किस उत्ते फिक्स की जाए। अज जदों अकाली दल की लीडरशिप सुखबीर बादल आपां कहने भी पंजाब दे विच हर थां ते उत्ते कदे व्यापारियों के नाल गलबात करते हुए किसी होर धिरां दे नाल ट्रांसपेरेंसी की गल करते हुए सुनते हैं। अजिहा फोका प्रचार जदों असीं इह लीडरां दे जरिए हुंदा होया चोणां तो कुछ समा पहलां वेखदे हैं तो कंपेयर करते भी इन्हां दे कार्यकाल दौरान अजिहे अफसरां नूं लुट दे खुले मौके दे के किस सूबे दे मनोरथ नूं या मकसद नूं इह लीडरां ने हल होण दित्ता, की मुफाद सन, क्यों अजिहे ब्लू आइड बॉयज़ दियां जिहड़ियां ईवन रविंदरपाल सिंह सिद्धू नूं भी आपां ब्लू आइड बॉय मान के चलते हैं क्योंकि ये अफसरां दे खिलाफ इन्हां दी अपनियां सरकारां दे विच किसी ने चूं तक नहीं किया। सो की कारण प्रधान नहीं हुंदा भी ये जिन्ने भी 500-500 800 700 करोड़ के घोटाले हुए ने 92 जिहड़ियां प्रॉपर्टियां लभ रहीआं ने इन्हां दी कुछ हद तक तो काफ़ी हद तक जिम्मेवारी इन्हां दे उन्हां सरपरस्तां उत्ते भी पाई जाए, उन्हां लीडरां उत्ते पाई जाए जो उस वक्त मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टरां के अहुदे ते बैठे सन। उन्हां तो भी तो पुछण की लोड़ है ना भी थोड़े थल्ले एडे वड्डे पद्धर की लुट कसुट वो लोग कर रहे सन जो कि थोड़े बहुत ही करीबी सन खासम खास सन। लेकिन ये फैक्ट है कि अफसर जिहड़ा है करप्शन उस वक्त करता है जदों उसनूं पिछों थापड़ा मिलता है, उसके पिछे उसकी पैरवी करने वाला कोई हुंदा है। सो जे 22 महकमे का एडिशनल चार्ज सुरिंदरपाल सिंह पहलवान नूं दे के प्रकाश सिंह बादल बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी तो अज दूर होना चाहते ये कहन भी अफसर ने अपने पद्धर ते गड़बड़ी करती या फिर अफसर के खिलाफ भी कोई बदलाखोरी की भावना के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जदों आई सी विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की जिवें 2002 तो लैके 7 तक भी करते रहे जो कि बाद दे विच अदालतां दे विच सारे दे सारे मुकदमे गिरे। इस मुकदमे का भी सानूं नहीं पता
ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਈਜੈਸਟੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਗੂਫੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਤਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਰਸੀਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਜਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਈਅਰਮਾਰਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਚੋਂ ਪੁੱਡਾ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੀਸ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਖੜਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 5000 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 10000 ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ 2-4-5000 ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਥੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਕਬੈਕਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਡਾ ਮਗਰਮੱਛ ਉਸਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3-3 4-4 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਪਕੜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗਲ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨੰਗੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੈਰ ਬੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲੇ, ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਮਨ ਚਾਹੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ, ਉਸ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੰਕ ਹੈ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉਤਲੇ ਲੀਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ FIRਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ MLAs ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ FIRਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5-4 ਸਾਲ ਲਗਾਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਸ ਦੇ ਕੀ ਮੁਫਾਦ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖਿਆ ਅਨਪਲਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਜੁਟੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।